नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम एठारे व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति द्वारा लिखित गोटे गल्प शुणा। गल्पटीर ना हो सुना बहु। ताहले चलतु संपूर्ण गल्पटी आम शुणा। रामहरि पट्टनायक थिले पुलिस दारोगा। सालेपुर प्रगना गोपीनाथपुर गाँव में जड़े जनाशुना लोक। भलमंद कथा पड़े आखपाख 10 खंड गाँ लोक परामर्श लोड़ा पाखक धाई आसती। पंचायत लोके चाह बसी था रामहरि बाबू आसबे तेबे कथा पड़िबो। बाबू पेंशन पाई 5 वर्ष जाए घरे बसी थिले। तांको वियोग बेलू पुत्र शिवसुंदर बयस 10, कन्या चंपादेई को 5 वर्ष पशिथिला। विधवा विमला देई बड़ दयावती, बड़ हेंगली, बड़ सरला थिले। एबे बड़ दुखरे पड़ी बड़ घरणी होई पड़िलेनी। पिला दियोटी आउ घरकरणा संभाळा सुंभुली करी रखिथिले। रामहरि बाबूंकर दरमा उपुरी सुपुरी मिसाई बेस 10 टंका रोजगार थिला। हेले कौन हैला, मनीषटा थिले बड़ साहा खर्ची, तुच्छा हाथ में मरीछंती। विमला देई लुचाछपा करी हाथ में जे 10 टंका रखिथिले आउ देहरे गहना गांठी 2 खंड बिकाबिकी करी आज जाए घर चलाई नेले। आउ खरच टाणटुण करी पुअटीर पाठपढ़ारे सबू सारिछंती। सबुबेले बोलुथांती, शिबू 2 अक्षर पढ़ू, देहरे गुण थिले काली सकाळे घरकरणा बसीजीव जे। झील चंपाटी देखिबाकू बेस डौल डाउल, नाकटी खंडाधार परी सीधा, कला कला बड़ बड़ आखि जोड़िक ढल ढल दिशुथाए। मुंडर अलका आउ दांत गुड़िक सुंदर, मुहटी को सुंदर माने। कुंकुम बोली हेला परी देहटीर रंग, जिमिति रूप सिमिति गुण। माँ पाखरु बेस रंधाबड़ा शिखिछि, आउ गुणरे ताकू केही बारी पारिबो नाही। शिबू भाई श्रद्धा करी किछि पाठ पढ़ाई देइछंती। हाथ में काम पाइटी नथिले संज बेले मो पाखरे बसी कृपा सिंधु बदन आउ छांदमालरू केते गीत बोले। शिबू बाबू सदर कचेरी रे किराणीगिरी काम करती। चाकिरी खंडिक पाइला दिनरू तांकर इच्छा अल्प स्वल्प दरमा देई पिला भलिया गोटिए रोषेया रखिले माँ टिकिए आराम रे रहिबे। विमला दाई शुणी निहाती नाराज। चाउल अध सेरे फुटाई देले पाइटी छिड़िला। पिलाटा केते दरमा पाए जे खर्चटाए बढ़ाई बसिबे। दिन पानी परी बही जाउछि। आसंता बिछा 6 दिन को चंपार 12 पुरी जाई 13 वर्ष पशिब। तेणिकी 14 जोड़ा बयस पशिले बाहा मना। एही वर्ष विवाह न हेले नुहे। करण घर झियो बोली झियोटाकू थुबुड़ी करी घरे रखिबा सेहिटा निहाती नीलठापणिया कथा। घर भल, कन्याटी सुलक्षणी। भल भल जगारू जवाब आसिलानी। विमला देईंकर तुरंत जवाब ना। जे जेते बुझाऊ एका रा ना। दिने संज बेले विमला देई अनी पियोसी आउ शिबू बाबू को पाखरे बसाई आपना मन कथा फिटाई कहिले, देख पियोसी, झियो को जुआई नेले गला, जम नेले मला। बड़ लोक देखी दूर दूरांतर को झीटी को पेली देवी, आउ तो आखि सुलभ देखी पारिबो नाही। करण कूल जे गला एक मुहा है से गला। मोर 2टी आखि, गोटिए गले काणी होई मरीजीवि जे। एमिति आखपाखरे देवी जे जिमिति डाकिदेले ओ करुथिब। ए तो गला गोटाए बाड़। असल कथा मु सत्य लंघिबी नाही। बाबू माने आउ बौल चली जाई स्वर्गरे अछंती, मु नरकरे घांटी होउची। सत्य लंघिले मते नरकरे भी ठाब हबो नाही। रामहरि बाबूंक 4 घर छड़ा पड़ोशी नवगन दासे पुलिस रो जमादार थिले। गोटिए थाना एक संगरे चाकरी रे ढेर दिन बीती जाइथिला। नवघन बाबूंक कुटुंब मध्यरे भार्या कमला देई आउ गोटिए पुओ दिवाकर। 2 बाबूंक मध्यरे जिमिति मन मिले खूब भाव। एणे घर आड़े विमला देई आउ कमला देईंक मध्यरे सिमिति मिलाप, सिमिति एक मन। 2 जण जेतेबेले भुआ शुणिथिले रोज सकाळे बाड़ी आड़े पोखरी तुठरे घड़िए जाए बसी दांत घसंती। आउ दुख सुख कथा, हस खुशी कथा, रंधा बढ़ा कथा, घर करना कथा हुअंती। दोल पूर्णमी दिन 2 जण आंब बौल बसिले। चंपा सेतेबेले पेटरे थाए। कमला देई कहिले, बौल तमर जेबे गोटिए झियो हबो मो दिबू को देव। विमला देई कहिले, हाँ बौल देवी। कमला देई, सत्य? विमला, सत्य। कमला, सत्य? विमला, सत्य। कमला, सत्य? विमला, सत्य। 3 सत्य उत्तारे आउ कौन कथा थाए? नवघन बाबू कमला देई चली जाइछंती।
ପୁଅ ଦିବାକର ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ। ପିଲାଟା ଯୋଗା, ଇଂରାଜୀ ବି 2 ଅକ୍ଷର ଜାଣେ। ଯୁବା ବୟସ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। କାକଟପୁର ଜମିଦାର ଶିରସ୍ତାର ନାଏବ। ବିମଳା ଦେଇ ସେ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘିବି ନାହିଁ। ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟିକି ଥାଏ କରିବି। ବିଭା ହୋଇଗଲା। ଦିବାକର ଚମ୍ପା ମାଣିକ ଯୋଡ଼ା ପରି ପରମ ସୁଖରେ ଘରେ ଥାନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଏକ ମନ, ଏକ କଥା, ଏକ ଇଚ୍ଛା। ପୃଥ୍ୱୀରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ମା ବିମଳା ଦେଇ ଏଣିକି ଅଡ଼ି ବସିଲେଣି ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଦିନେ ରବିବାର, କଚେରୀ ବନ୍ଦ। ପୁଅ ଘରେ ଅଛି। ଶିବୁବାବୁ ବସି ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଥି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲେ। କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ଶିବୁ, ଆଜିକି 5 ବରଷ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ଥର କହିଲି, ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ପହିଲୁ ପହିଲୁ କହିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ବାହା ହେବୁ। ପଢ଼ା ସରିଲା, ଫେର ଧରିଲୁ। ଚାକିରି କଲେ ବାହାଘର ହେବ। ଚାକିରି ବି ହେଲା। କାହିଁ, ବାହାଘରର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଆଉ ବଳ ବୟସ ଆସୁଛି କିରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କାମ ପାଇଟିକି ପାରିବି କିରେ? ବିଦ୍ୟା ମା ସିନା ବାହାର ଘର କାମ ପାଇଟି କରିଦେଇ ଗଲା। ଭିତର ପାଇଟି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛି କିଏ? ଏଣିକି ସଞ୍ଜ ହେଲା ତ ଆଖିକି କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। 5 ଜାଗା ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବି। କାମ ପାଇଟି ହାତକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ଦିହପାକୁ ଲାଗିଲେ ଚମ୍ପା ଆସି 2ଟା ସିଝାସିଝି କରିଦେଇ ଯାଏ। ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ଆସୁଥିବ? ଯେତେ ହେଲେ ସେ ହେଲା ପରଘରୀ। ତାର ଫେର ଘର କରଣା ଅଛି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ଘରକୁ ଏକୁଟିଆ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କେହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାରେ ଧାଇଁ ଆସେ, ନହିଲେ କ'ଣ ଆସିପାରନ୍ତା? ଆଉ ଦେଖ, 3 ପ୍ରସ୍ତ ଘର। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଣରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତୁ କଚେରୀକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଘରଗୁଡ଼ାକ କେମିତିକା ଖାଁ ଖାଁ ଗୋଡ଼ାଏ। ଏଇ ଘର କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ହାଇରେ ହା, ମୁଁ ଆଉ କେତେ କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବି ରେ? ମୋତେ ଟିକିଏ ଅନାରେ ଭଲା। ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିନା। ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଭିଆଡ଼ା ବସିଥାନ୍ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦି ବସିଲେ। ସୁଁ ସୁଁ କରି ନାକ ପୋଛି ପକାଉଥାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଶିବୁବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ପୋଥି ଖଣ୍ଡିକ ମେଜ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ଅନିଆଇ ଦୁଆରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନିଆଇ ଲେଖାଜୋଖାରେ ବିମଳା ଦେଈଙ୍କ ପିଉସୀ। ଶିବୁ ଆଉ ଚମ୍ପାକୁ କୋଳରେ କାଖରେ କରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିମଳା ଦେଇ ତାକୁ ମା ପରି ମାନନ୍ତି। ଅନି ବି ବିମଳା ଦେଈଙ୍କୁ ଝିଅ ପରି ମଣେ, ଭଲ ପାଏ, ସବୁ କଥାରେ ସାହା ହୁଏ। ଅନିଆଇ ଘର ଆଉ ବିମଳା ଦେଈଙ୍କର ପାଚେରୀ ଲଗାଲଗି, ଦୁଆର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅନିଆଇ କୃଷିନାମା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇନାହୁଁ। ଏଥକୁ ଉପର ପୁରୁଷର କାହାରି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ବିଭା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଈ ନାତି ମଧ୍ୟରେ ଢେର କଥାଭାଷା ହେଲା। ଆଈ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶିବୁ, ତତେ ଟିକିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୂ ଆଣିଦେବି। ମାଣିଆବନ୍ଧ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧାଇବୁ। ଏକା ବୟସ ଥିବାବେଳେ ଅନିଆଇ ବଡ଼ କଳିହୁଡ଼ି ଥିଲା। ପର ଉପକାର କରିବାକୁ, ଭାବ କରିବାକୁ ବି ଆଗ। ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟାଏ ଠିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଫାନ୍ଦି ଦେବାକୁ ବି ଖୁବ୍ ପାରେ। ରାଣ୍ଡ ମାଇକିନିଆଟିଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୁଲ ଭଟକାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ପଚାରନ୍ତି। ଉଛୁଣି ଆଈ ବଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ କରି ବାହାରିଲା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ। ରେ ବିମଳା, ରେ ମା ବିମଳା, ଡାକି ଡାକି ଯାଇ ଝିଆରୀ ପାଖରେ ବସିଲା। ଏ କଥା ସେ କଥା 2ଟା କଥା ବାଦେ କହିଲା, ଆରେ ମା, ଶିବୁ କହିଛି ବାହା ହେବ। ହଁ, ଭଲ ଲୋକ ଘର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିବ, 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିଥିବ। ଏମିତିକା କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇଲେ ବାହା ହେବ। ଶିବୁବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କନ୍ୟାଟି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଈ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଝିଆରୀକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏକା ଶିବୁବାବୁ କିଆଁ, ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ବିଭା ହେବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ବଳେ? ପାଠକ ପାଠିକା ବୋଲନ୍ତୁ ଭଲା, କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ? ବିମଳା ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ପିଉସୀକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ପିଉସୀ, ତୁ ଟିକିଏ ଲାଗିଯା। ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ବାପ ଛେଉଣ୍ଡଟି ଲାଗି କିଏ ଧାଇଁବ? ଯାହା କରିବେ ଜୁଆଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ କହିବୁ। ସେ ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା କରି ଘଟଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚମ୍ପାକୁ କହିବି, ସେ ବି ଜୁଆଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବ। ଯେତେ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାଲୋକ, କହି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ
ବନେଇ ବାନେଇ କହିବୁ। ଦିବୁବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଉଠୁଣୁ ବସୁଣୁ ଚମ୍ପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଠିକଣା କରିଦିଅ। ଦିବୁବାବୁ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସି ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ଚମ୍ପା ଧାଇଁ ଆସି ପଚାରିବ, କ'ଣ କନ୍ୟା ଠିକଣା ହେଲା? ମଲା ଯା, କନ୍ୟାଟାଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଆର ପଡ଼ିଛି ଯେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ହେଲା। ଚମ୍ପାଟା ଜୋକ ପରି ଲାଗି ରହିଛି। ଦିବୁବାବୁ ଜମିଦାର ନାଏବ, ମଫସଲର ଖବର ଜଣା। 5 ଜାଗାକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। 2 ପକ୍ଷରୁ ଲୋକ ଯା ଆସ କଲେ। କଥା ପଟିଲା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଳିଲା ଦୁମୁଦୁମୁପୁରରେ। କନ୍ୟାଟି ଘରଯୋଗା ହେଲାଣି। ବୟସ 17 ବରଷ ଚାଲିଛି। ବିଧବାର ଝିଅ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଦାସେ ଗାଁର ଅବଧାନ। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଶିବୁବାବୁ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ମାଡ଼ ହେଉଥିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା କିଏ ନ ଲୋଡ଼େ? ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କପାଳକୁ ଘଟିଥାଏ? ବିଭା କଥାଟା ଜାଣ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର କଥା। ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ କିଏ ମେଣ୍ଟିବ? କନ୍ୟା ଯା ଇଶାଣରେ ଚାଉଳ ଦେଇଛି, ଧରି ବାନ୍ଧି ସେଇଠିକି ଯିବ। ଶିବୁବାବୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଣେ ମା ହେଲେଣି ଅଥୟ। କ'ଣ କରିବେ? ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିମଳା ଦେଈଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ପେଜ ମୁନ୍ଦା କବି ଅମୃତ। ବୋହୂ ବୋହୂ ଭଜି ହେଉଥିଲେ, ବୋହୂ ଠିକଣା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଚମ୍ପା ମନରେ କଲା, ପାରିଲା ବୋହୂ ଆସିବ, ଏକା ବେଳକେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଯିବ। ମା ଖଲାସ ପାଇଲେ, ଭଲ ହେଲା। ଦିବୁବାବୁ ଖବର ଆଣିଲେ। କନ୍ୟା ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ କଳା, ନାମ ନିମା। ନୂଆ ବୋହୂଟି ଘରେ ପଶିଛି। ତାକୁ ହଠାତ୍ କିମିତି କିଏ କହିବ, ତୁ ଏ କାମ କର, ସେ କାମ କର। ବୋହୂଟି ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ହୋଇ ଘରେ ପଶିଥାଏ। ଚମ୍ପା ଆପଣା ଘର ପାସିପାଇଟି ସାରି ଆସି ବୋହୂକୁ ଉଠାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରାଇ ଆଣେ। ବିମଳା ଦେଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଭାତ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି। ବୋହୂ ଖାଇ ହାତ ଧୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ବିଦ୍ୟାମା ଆସି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ବାସନ ଖଣ୍ଡ ଧୋଇ ପକାଏ। 15 ଦିନ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ବି ଗଲାଣି। କାହିଁ ବୋହୂ ତ ଗମ୍ଭୀରିରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କାମ ପାଇଟି କିଛି କରୁନାହିଁ। ଚମ୍ପା 2 ଥର 4 ଥର କହିଲାଣି, ବୋହୂ ଉଠ, କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର, ତୁଚ୍ଛାଟା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛ କିଆଁ? ବୋହୂ ଘାଲେଇ ଦିଏ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ। ମନରେ କଲା, କ'ଣ ମା କହିଛି, ମୋ ଗେରସ୍ତ ରୋଜଗାରିଆ, ମୁଁ ଏ ଘରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଘରେ ଖାଇବେ, କାମ ପାଇଟି କରିବେ ସିନା, ମୁଁ କିଆଁ ଗତର ଖଟାଇବି? ମା ଯେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ବୋହୂ ଭଲ କରି ମନରେ ରଖିଛି। ମା କହିଛି, ଶାଶୁକୁ ଅନାଇ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଠାରି ଦେବୁ। ବୋହୂ ଖାଇ ବସିଥାଏ। ଭାତ ତିଅଣ ଲୋଡ଼ା ହେଲେ କଂସା କି ଗିନାଟା ମାଟିରେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ମାରି ଠାରିଦିଏ। ବୋହୂଟି ଟିକିଏ ଭୋକ କାଉଳି। ଭାତ ରନ୍ଧାରେ ଶାଶୁ ଟିକିଏ ଡେରି କଲେ ବୋହୂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ହୁଁ ହୁଁ କରି ପେଟରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଠାରିଦିଏ। ବିମଳା ଦେଇ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ବୋହୂଟିକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି।